दोस्तों सत श्री अकाल। असीं पहुंचे हैं इस वेले धनौला उस जनक राज के घर जिहड़ा कि किसानी घोल दे विच शहीद हो चुक्या गा। दिल्ली के काफलियां दे नाल खराब होए ट्रैक्टरां नूं ठीक करन दे लई ये जिहड़ा व्यक्ति है धनौला तो जनक राज ये ट्रैक्टर ठीक करन गया सी ते उत्थे एक हादसा वापर गया। रात नूं एक कार नूं जिहड़ी अचानक अग लग गई ते उहदे विच ये जिहड़ा किसान है, हालांकि गैर किसान सीगा पर किसानी संघर्ष का यह शहीद हो चुका किसानी संघर्ष के विच। अज असीं उन्हां दे घर पहुंचे हैं। साडे नाल भारती किसान यूनियन अगराहां दे आगू भी ने, इत्थों दे जिहड़े स्थानक आगू नेगे तो वो घर के बाहर बैठे नेगे, उहदा जिहड़ा अफसोस भी कर रहे हैं और प्रशासन तक भी जिहड़ी आवाज़ है उन्होंने उठाई हैगी। सो गल करदे आं आपां उन्हां नाल किहो जिहा जिहड़ा रवैया गा प्रशासन का, किहो जिहा रवैया बाई जी, किहो जिहा रवैया जिहड़ा प्रशासन का? तुसीं ये जिहड़ा अपना किसान है शहीद हो गया तो उस तो बाद प्रशासन ने तुहाडी कोई इत्थे सार लई है जां किसी तरह नाल कोई हमदर्दी प्रगट करन आए आ? जो बरनाले जिले का प्रशासन है, सिविल प्रशासन की बहुत माड़ी हालत है। DC साहब इत्थों 12 किलोमीटर ते बैठे ने, हले कोई उन्हें आपदा जरूरी नहीं समझा। एक साडा किसानी घोल का शहीद है जनक राज सिंह, ये मान लो भी एक जवान साडा बार्डर ते लड़ाई लड़ के मरदा है, एक साडा हिक्कां दी खातर लड़ाई लड़दा साडा योद्धा शहीद होया है। इत्थे कोई SDM साहब, कोई DC साहब, जदों अज असीं कल भी सानू बहुत दुख आया, CID ने तो नोट किया भी प्रशासन कित्थे सुत्ता पिया है, तो धनौले वाला नायब तहसीलदार साहब है नहीं ती महल कल वाले आए, उन्होंने भी असीं नोट कराया भी जिहड़ी साडी मंग है वो सानू मजबूर ना करो। पहलां भी असीं 2 जिहड़ियां पंजाब 'च शहीद होए ती घोल चलदे दी दौरान उन्हां दीयां असीं मंगां लईआं ती। 19 दिन असीं DC दफ्तर मानसा घेर के रखिया, DC अंदर नहीं वड़न दित्ता। 16 दिन असीं घेर के रखिया संगरूर DC दफ्तर, फिर असीं छिंगले की कोठी मूहरे गए लगातार, तो वो दोने जिहड़ियां साडे पंजाब दे एक शहीद ती, उन्हां एक साडी माता ती बरे पिंड तो, एक नागरे तो ती साडा मेघराज सिंह, उन्हां दा मामजा लिया भी वो हालत सानू बरनाले 'च प्रशासन ती ना पैदा करनी पवे। ये वीर दा असीं मामजे की मंग रखी है। माली हालत दी बहुत माड़ी है। पैंचरां ला के एक साइकिलों ते बंदा परिवार पाल रहा थी, पर उहदे उत्ते उहदी जमीन नहीं हैगी ती, उहदी जमीर जिउंदी ती। अज साडे 50-50 किल्लियां वाले किसान अंदर सुत्ते पे ने। वो वीर ने समझा भी हमला वड्डा है, ये सारे कुचले जावांगे। उन्हें तां साडे उत्थे पैंचरां दी मदद कीती, मिस्त्रियां दे नाल गया भी जिहो जिहा कुछ होया मैं योगदान पाऊंगा घोल दे विच। जिहड़ी उहदी मौत होई है, असीं बरनाले दे प्रशासन तो, सरकार तो, पंजाब तो असीं 20 लाख रुपये उहदे मामजे दी राशि रखी है भी 20 लाख रुपया परिवार नूं मामजा दिओ। जिहड़ी गड्डी फुट गई उहदी मच गई विच, उहदी भरवाई करो। दूजा परिवार नूं जिहड़ा बच्चा है उहदा बहुत ज़्यादा पढ़िया है भी उन्होंने नौकरी दो योग्यता मुतालक। ये साडियां मंगां ने। परिवार के कर्जे की मंग भी असीं रखी थी, पर परिवार ने कहता भी कर्जा साडे सिर है नहीं। ये मंग असीं विच पाई भी है भी जे कोई कर्जा होया तो कर्जा भी असीं माफ़ कराउने आ। ये सानू आउण वाले दिनां 'च असीं तिक्खा करन जा रहे हैं। अज जदों साडी इन्नी गल सुन के CID नूं पता लग्या भी रोड जाम करनगे, असीं रोड ते जाना ती। अज ये प्रशासन नूं जगाउण दी खातर मीडिया राहीं तां प्रशासन जाग्या नहीं, असीं रोड जगा के रोक के जगाउण जा रहे थे। अज ਤਾਂ तहसीलदार साहब धनौला आए ने, उन्हें सानू कहा भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ मैं सरकार तक पहुँचदियां करनियां ने, मैनू ये लिखती रूप च दिओ। वो लिखती रूप च जी भेजदे आ। कल नूं प्रशासन का रवैया की आउंदा है, आउण वाले दिनां सानू ये मजबूर ना करन भी वो हालत सानू बनाउणी पै जे। असीं बरनाले DC दा लगातार फिर घिराओ करांगे, असीं DC दफ्तर वड़न नहीं देना। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਜੀ? ਇੱਥੇ परिवार ਨਾਲ हमदर्दी करते, असीं दुख की घड़ी 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कुछ कह नहीं सकते, पर ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਧੇਲਾ ਹਾਲੇ तक लॉस नहीं किया गया। एक सुक्के हंझू केरन 2022 ਨੂੰ देख के वो आ रहे ने, अपनी रोटियां सेक रहे ने। परिवार एक बड़े दुख दे विच है, इस करके असीं भी नहीं कुछ कह सकते। जे कुछ होर गल कोई हुंदी तां असीं इन्हां दा विरोध करना सी, इस करके असीं बोल नहीं सकते भी साडा एक योद्धा ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੀਕ ਮਟਿਆਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਤੀ ਵੀ ਛੋਡੇ ਸਿੱਖ ਵੈਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਓ, ਛੋਡੇ ਸਿੱਖ ਵੈਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਛੋਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੈਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਲੀਕ ਮਟਾਤੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੁਹਾਗਤ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਕ ਰਾਜ, ਇਹ ਵੀਰ ਸੁਹਾਗਤ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, पर जिहड़ी जथेबंदी की मंग है जे असीं पूरे उतरांगे ये परिवार नूं चाहूँ जो भी मर्जी जूझना पै जे असीं परिवार नूं मंग पूरी करा के रहांगे।
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਆ, ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਓ, ਸਾਡਾ 5 ਥਾਈਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ। 5 ਥਾਈਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਮਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣਾਈ ਤੀ, ਕੱਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ ਤੀ। ਬਰਨਾਲੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵੀ ਕੱਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਜੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਹਾਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਢੇਰ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਨ ਛੋਟੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੌਤ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਤ ਦੀ, ਕੱਲ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦ ਕੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਡੀਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਬਰਨਾਲਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਵੀ ਦੂਏ ਡੀਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਖੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਜਿੱਟਿਆ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਮਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਘਟਨਾ ਵੱਡੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਸਾਡੀ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। 20 ਲੱਖ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਮਜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਨਕ ਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਆਦਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਾਕੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 7ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਕੀ ਦੇਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਪਰ ਕਾਕੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਡੈਡੀ, ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਮਾਂ ਪਰ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲਿਖ ਦੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੱਖੋ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਜਨਕ ਰਾਜ ਕਾਕੀ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਕਾਕੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੂੰ, ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਖੜੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿ। ਚੱਲ ਐਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਪੇਜ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ। ਹੋਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਸਮਾਰੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਮੱਚ ਗਈ ਜੀ ਹੁਣ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਚਾਨਕ ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਲਓ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਨਕ ਰਾਜ ਕਾਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਇਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪਾਨੇ ਧਰ ਕੇ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਧਰ ਕੇ, ਗਲੀਸ ਮੰਗਲਾਇਆ, ਗੱਡੀ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਜਮਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ, ਕਾਕੀ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਆਈ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਏ ਹੋ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ।
ਬਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾਟਕਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਗਿਆ ਬਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਹਾਂ ਤੁਰਦਾਗਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕਰੇਨ ਨਾਲ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰੇਨ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰੇ 22ਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਸਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਨਾ ਕਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਰੇ 11 ਵਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਆਪਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਮੈਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਕਣਕਰਾ ਆ ਕਾਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਲਿਆ ਜੀ, ਖੋਲਦੇ ਚੱਲ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਦੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂਗਾ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਐਂ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। 1 ਵਜੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਧਰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੱਚ ਗਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਭੰਨ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਭੰਨ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੰਨਤੀ ਗੱਡੀ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਦੁੱਧ ਆਊਗਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਟੱਬ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਾਈ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਮਾਰਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾਗਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸੇਵਾ ਆਈ ਜਾਲੀ ਰਹੂਗੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੇਨ ਮੰਗ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਾਕੀ ਦੇ ਜੀ ਜਨਕਰਾਜ ਕਾਕੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਘਰੇ ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਵਿਆਹਣਾਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਾਰ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆਗਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਹੀ ਦਰਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਗੱਡਾ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰੇ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਗੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬੇਟੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਮੌਤਾਂ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਕੈਨਿਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆਪਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂਗੀ। 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਖਟਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਵੀ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਏ ਆ
ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਡਟੀ ਖੜੀ ਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਬਰੋਜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਬਾਈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਲਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦਮਦਾਰ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੁਸ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਖਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਬਾਈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਨਹਾਇਤੀ ਮੂਰਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ, ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਵਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪ ਵਿਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਵੜ ਜਾਈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 100 ਆਉਂਦੀਆਂ 100 ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੌਲਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੀਬੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਨਕ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ISI ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੱਗਰਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਕ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੱਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਨਕ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫੋਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਹੀਣ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਦਦ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਨਕ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ।